वाह जी वाह। अच्छा भा ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਡੋਲੀ ਸ਼ੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੇਖੀ ਜੇ ਛੱਤੀਆਂ ਛੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਘਰ डिजाइन खराब हो गया तो टूट गया ना। हाँ जी। इस तरह सपोर्टा लगी दी तीन इधर ते तीन इधर इधर एक रह गई इधर दो ना। अच्छा 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 ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜੀ तीसरी मंजिल ਤੇ ਆ ਗਏ ਏਡਾ ਉੱਚਾ और बढ़िया घास है अपने दौड़ में। अरे वो कोई छत नहीं। अच्छा ये आगे ना ये हाल आ जाता है एक ना बिल्कुल आप ये देखें वाह जी वाह जबरदस्त। अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ये हम आगे ये हाल में वो है देखो ते कमरे साफ खाला साहब ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਪਏ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग एक ऐसे घर में भी आया हूं जो कि वाक़या है पसरूर शहर में और बताया जाता है कि ये एक बहुत बड़े हिंदू वकील थे। ये उनका घर था और 4 मंजिला घर 20 के करीब इसमें कमरे थे जो आज भी मौजूद है। यहाँ पर जो फैमिली रहायश पजीर है उसका ताल्लुक जो है ना वो अमृतसर से है। 1947 को माइग्रेट करके वो यहाँ पे आए थे। ये घर आज की हालत में ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ। जी क्या बिल्डिंग है ठीक है ना। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ और ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ और ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਟੇ ਉਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ कैसा बनाया। फिर यह देखो तुसी क्या जबरदस्त जरा ना डिजाइनिंग है सादा और सिंपल इट्टां दी। अच्छा यह इहदे दरवाजा जी इहदे मेन इहदे कुछ है लिखिया यह लिखिया जी आर्या भवन ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਲੇਡਰ ਜੁਲਾਈ 1932। ਇਹ ਜਨਾਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। बहुत बड़ी बिल्डिंग और अच्छी अंदरों बड़ी अच्छी हालत इसलिए कि ਜਿਹੜੇ फैमिली रह रही उन्हें बड़ी ही संभाल की है। अच्छा ਇਹ भी कुछ ना हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕੋਈ ਚੰਦ ਵਰਡ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਲਸਤਰ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਲਸਤਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਹਕਾਰ बहुत ही आला नक्शनकारी। है जनाब बहुत ही खूबसूरत मकान आप देख सकते हैं। ये पुरानी ओरिजिनल छतें हैं बहुत ऊंची छतें हैं इसकी और ये रोशनदान और ये खिड़कियां बहुत ही खूबसूरत। और जो फैमिली इसमें रह रही है उसने मतलब इसमें वो रहायश रखी हुई है और इसको संभाल की हुई है। चलो आपको दूसरा कमरा भी इसका दिखाते हैं। अच्छा ये दरवाजा जनाब वो ओरिजिनल खूबसूरत छोटा दरवाजा एक दूसरे कमरे में जाने के लिए। अच्छा इसकी दीवारें बहुत चौड़ी हैं आप देखें 1 2 और एक हाँ जी ए देखो तुसी ते एक कमरे दी जो खास गल सी वो उसके बड़े हवादार हुंदे सन रोशनदान बहुत ज्यादा। ते ए जनाब उत्ते सामने खिड़कियां रोशनदान होर भी हैगे ने। ए देखो बहुत ही उस दौर दे अच्छा 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 सही है। ते ये जनाब इनका अंकल जी ਤੁਹਾਡਾ नाम की है? खाला साहब जी हमारे जो पसरूर के हमारे दोस्त भाई हैं उनका ये घर है। कोई नहीं। अच्छा 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 ये आगे ना ये हाल आ जाता है एक ना बिल्कुल आप ये देखें वाह जी वाह जबरदस्त। अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ये हम आगे ये हाल में और इसका एक कमरा ये है एक कमरा ये है। ये जनाब आ गया इसका एक कमरा इधर और ये एक छोटा इधर। इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त किस्म के जो ना रोशनदान बने हुए हैं बड़े बड़े ठीक है ना।
जो इस बात का सबूत है कि जो फैमिली यहाँ रहती थी ना 1947 से पहले, वो बहुत अमीर थी, यकीनन बहुत अमीर थी, क्योंकि उस वक्त तो आम लोगों के पास कच्चे घर होते थे, लेकिन ये घर जिसने बनाया था ना वो कोई ठीक ठाक लैंडलॉर्ड होगा, बहुत ही अमीर। खाला ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਪਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਧਰ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਆਏ ਸਨ, ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦਾਦਾ? ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਸੇਠ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨਿਆਰੀ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਉਧਰ ਕੰਮ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਘਰ? ਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੜੀ ਦਾਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਘਰ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਖਰੀਏ ਦੇ ਵੈਸੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸਨ? ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮਹਾਜਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਫੌਜ ਆ। ਹੋ ਜੀ ਬਾਤ ਜੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੇ ਇੰਨੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਚੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਚ? ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਲੈ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ, ਬੰਦਾ ਲਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਢਾਣ ਤੇ? ਧਮਾਨ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਇਆ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਓਰੀਜਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਗੇ। ਲੋਗੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਮਰਾ ਚੋਇਆ ਦਾ। ਬਈ ਵਾਕਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੰਧ ਸਿਰਫ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਵੀਂ, ਆਹੋ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਭਾ। ਬੜੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਕ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ। ਨਾਲੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਜਣਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਿਧਰ ਕਿਧਰ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਾਈ ਵਾਕਈ। ਅੱਛਾ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੀਮੈਂਟ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੋਲਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ। ਕਮਰੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਭਾਜੀ, 4 ਜੀਆਂ ਸੀ, 3 ਪੁੱਤਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। 2 ਧੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਓਰੀਜਨਲ ਛੱਤਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਢਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਿਓਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਘਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ। ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਚੋਇਆ ਦਾ। ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੋਇਆ ਸ਼ਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਹੱਲਾ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਸਰੂਰ ਦਾ ਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਇਹ ਖੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੋ ਇਹ ਤੇ ਕਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਭਲਾ? ਕਮਰੇ ਆ ਕੇ 18 18 17 ਕਮਰੇ ਜੀ। ਵਾਹ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੇ ਬੜਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਮਰੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬੱਤੀ ਭੱਜ ਜਾਏ ਤੇ ਠੰਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੋ ਇਸ ਘਾਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਦੂਰਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਖਾਲੀ ਸੀ। ਦੂਰਾ ਹੂੰ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਹਕਾਰ, ਇੰਨੇ ਕਮਰੇ ਭਾਤ ਹੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਰੰਗ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਾ ਲੋਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਡ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਲੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਪੋਰਟ ਲੱਗੀ ਵਾਕਿਆ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਜੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਭਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਨੇ? ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਡੋਲੀ ਸ਼ੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੇਖੀ ਜੀ, ਛੱਤੀਆਂ ਛੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਕਰਦੇ ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਈ। ਵੇਲੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਇਆ ਦਾ। ਭਾਈ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਏਦਾਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਿੱਤਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਨਾ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਆਹੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਘਰ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਇੱਧਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਇੱਧਰ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਦੋ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੀ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਬਾਜੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਲੱਥ ਕੇ ਚਾਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਾਲਰ ਪਏ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇ। ਲੈਣ ਦੀ ਪਟਰੀ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਈ ਵਾਹ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪਟਰੀ ਦਾ ਗਾਡਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ। ਇਹ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੱਲਾ ਕੁਝ नहीं चुक सकता। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ कर सकता ਇੰਨਾ ਕੁ। वही आफरीन है बनाने वाले। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, औरंगजेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।